कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ। नमो विष्णुपाद कृष्ण पृष्ठ भूतल श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी देव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे
हरिनाम संकीर्तन के श्री प्रभुपाद के जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. धर्म प्रणाम प्रभु जी. प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ಕೀರ್ತನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ ಆಡಿದ್ದೀಗ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण ಗುರುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಬಂಧದ 2 ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ತು, ಆಗ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಯೋಜನ. ನಾಳೆ 36 ಅದು ಅಭ್ಯುದಯ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ. ಓಕೆ. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತದ್ವಿಜ ಸಭೆ ಚರಣಾರಂಭ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಜೈ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಫೌಂಡರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫೌಂಡರ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೈ. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತದ್ವಿಜ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज के अनंत कोटि वैष्णव वृंद के नामचार्य श्री हरिदास प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद के श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय. मथुरा वृंदावन धाम की जय. नवदेव मायापुर धाम की जय. जगन्नाथपुरी क्षेत्र द्वारका धाम की जय. गंगा यमुना माई की जय. भक्ति देवी की तुलसी देवी सामवेद भक्त वृंद के प्रभुपाद ट्रांसलेटर बुक शिवजन जय. हरिनाम संकीर्तन माय गौर प्रेमानंदे. All glories assembled, it is all glories assembled, it is all glories assembled, it is all glory Shri Guru and all glory Shila Prabhupada ki jay. Om Gyan Zimanandasya Gyananya Shalaki Chakshurmiltamena Tasmai Shri Guru Veram Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitamena Bhutale Swayam Rupa Gadamem Tadansa Padandiyo Vandeham Shri Guru Shri Yuttavadagamam Shri Guru Vaishnavaja Shri Rupam Sadhujatam Sargana Raghunatham Sajivam Sadvaitam Savadutam परिजनम कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सकल श्री शाखान्वितां श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कंचन गौरंग राधे वृंदावन शुभ शबान सुदेव हरे महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौर कृष्ण मोहन चक्रपुत्र विश्व कृपा संदवेव जगत्तना पावनि विष्णु नमो नमः नमो विष्णु पादे कृष्ण विश्वभूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवान्वित विचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तम. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ಎಸ್ हरे कृष्ण प्रभु जी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಯೋಜನ. ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು. ನಾನು ಯಾರು, ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಸಂಬಂಧ. ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮರಳಿ ದೇವತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಯೋಜನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ 35. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण प्रभु. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ओम नमो भगवते ವಾಸುದೇವಾಯ. नमो भगवते वासुदेवाय.
ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸಂ ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ತಥೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ ಅಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಗವತೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನಾಷ್ಟಕಿ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯತಾಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಭೂತೇಷು ಚ ಅವಚೇಷು ಅನು ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಿ ಅಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಿ ತಥಾತೇಷು ನಾತೇಷು ಅಹಂ ಭೂತಾನಿ ಭೂತೇಷು ಚ ಅವಚೇಷು ಅನು ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಿ ಅಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಿ ತಥಾತೇಷು ನಾತೇಷು ಯಥಾಮಾತಿ ಭೂತಾನಿ ಭೂತೇಷು ಚ ಅವಚೇಷು ಅನು ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಿ ಅಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಿ ತಥಾತೇಷು ನಾತೇಷು ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಥಾಮಹಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಭೂತೇಷು ಉಚ್ಯ ಅವಶೇಷು ನ ಅವಶೇಷು ಧನೋ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಿ ಅಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಿ ತಥಾ ತೇಷು ತೇಷು ಅಹಂ. ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಎಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ. ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ. ವಿಶ್ವ ಮಹಾಭೂತಗಳು ವಿಶ್ವದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ, ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್. ಈಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವ. ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ತಿಳಿದುಕೋ. ವಿಶ್ವ ಮಹಾಭೂತಗಳು ವಿಶ್ವದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ಕಾಲ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಎಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಯೋಜನ. ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತಂ ಇದು 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಯೋಜನ. ಎಸ್. ಸೇಮ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಈಶೋಪನಿಷದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಇದು 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ತದೇಜತಿ ತನ್ನೈಜತಿ ತದ್ದೂರೇ ತದ್ವಂತಿಗೆ ತದಂತರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ತದ್ದು ಸರ್ವಸ್ಯ ಅಸ್ಯ ಭಾಯತ. ಭಗವಂತ ನಡೀತಾನೆ, ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ, ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೊರಗು ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ಅಭೇದ ತತ್ವ. ಚೇತನ ಮಾಬು ಕೊಟ್ಟದ್ದು.
ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಕನ್ಸೀವಬಲ್. ಭಗವಂತ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ, ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಂತ ಇದು? ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಜ್, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದಕ್ಕೆ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಅದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಜ್ಞಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಂದ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾನೆ, ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದ್ದು ಕೂಡ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ, ದೂರದ್ದು ಕೂಡ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತ ಅಚಿಂತ್ಯ, ಇನ್ಕನ್ಸೀವಬಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ಕನ್ಸೀವಬಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು? ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಚಿಂತ್ಯ. ಹೀಗೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪರ್ಸನಲ್. ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾರ. ಯಾರಿಗೆ ಇದು? ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಕಾರ, ಭಕ್ತರಲ್ಲೂ ನಿರಾಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಡಿಟೀಸ್, ಈಗ ನಾವು ಡಿಟೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಡಿಟೀಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಡಿಟೀಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ಡಿಟೀಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಟೀಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಡಿಟೀಸ್ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಡಿಟೀಸ್ ಹತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರ್ಮಚಕ್ಷು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಮಚಕ್ಷುವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಪ್ರೇಮ ಚಕ್ಷುವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುವಲ್ಲಿ. ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷು ಕೆಳಗೆ, ಪ್ರೇಮ ಚಕ್ಷು ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ಎಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭೌತಿಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಚಕ್ಷುವಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಭಗವಂತ. ಎಸ್, ಹೀಗೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಇರುವಂತದ್ದು ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ದೂರ ಉಂಟು. ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಪ್ರಭುಪಾದ 108 ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ದೀಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಕುಂಠ. ಈಗ ನಮಗೇನು ವೈಕುಂಠದಾಗ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಕನಕದಾಸರು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಒಂದು ಭಜನೆ ಉಂಟು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ. ಅವರ ಶ್ರೀರಂಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ವೈಕುಂಠದಾಗ ಕಂಡಿತು ಕನಕದಾಸರಿಗೆ. ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯವ ಕಂಡೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ನನ್ಗೆ ಆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ವಜ್ರದಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದು ವೈಕುಂಠವೇ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಈ 108 ದೇವಸ್ಥಾನ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೈಕುಂಠ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ, ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದೂರ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶರಣಾಗತಿ, ಪೂರ್ತಿ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಶರಣಾಗತಿ ಅಲ್ಲ. ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪ್ರತಿಕೂಲಸ್ಯ ವರ್ಜನ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವಂತ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲಿಸ ಸಂಕಲ್ಪ. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲಿಸ ವರ್ಜನ. ಪ್ರತಿಕೂಲಿಸ ವರ್ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು, ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಕೇಳುವಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ. ನಾವೀಗ ಮನಸ್ಸಿದು ಗುಲಾಮರು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಈಗ ನೋಡಿ, ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹರಾಸ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಫೂಲಿಶ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಸಾವಿರ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಚ್ಛೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರದು ಅವ್ರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಹರಾಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಹರಾಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವ. ಇದು ನಾನು ಈಶೋಪನಿಷದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡುವ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪಂಚಭೂತ, ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ, ಆಕಾಶ. ಪಂಚಭೂತ ಅದು ನದಿ ಸೇರ್ತದೆ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು, ಈ ಮೀನುಗಳು, ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳು, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ. ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಭೌತಿಕ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇರ್ತದೆ ಇದು. ಅದೇ ತರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇರ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಳುವುದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾರ್ದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಾಂಖ್ಯ ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಂಖ್ಯದಲ್ಲಿ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಭೂಮಿ, ಅಪೋ, ನಲ, ವಾಯು, ಖಂ, ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಅಹಂಕಾರ, ಮತ್ತೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ 5, ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ 5, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ 5, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗುಣಗಳು. 24 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಟು, 24 ಸಾಂಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಭಗವಂತನ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟು. ಈಗ ಭಗವಂತ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅವನೇ ಶಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಟಮ್. ಎಲ್ಲ ಅಣುವಣುವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲ ಅಣುವಣುವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ತತ್ವ.
ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ನನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನದೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು. ರಜೆಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನನ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ನಂದಲ್ಲ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲಿಗೆ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ ನನ್ನದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಉಂಟು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲವೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಂಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಇದು ಈಗ ಕಣ್ಣು ಭಗವಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಭಗವಂತನ ಹೊಗಳುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲದ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಪ್ಪೆ ತರ ಗುಡ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಪ್ಪೆ ಗುಡ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಎಂತಾಗ್ತದೆ, ಹಾವು ಬಂದು ತಿಂತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 2020 ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆರ್ಡರ್, ನೀನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕನ್ನಡದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು 1-2 ದಿವಸ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿನಾಥ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೋಡೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತದಂತೆ, ಅಣುವಣುವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿ, ನಾನು ಗೋಡೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿನಾಥ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀವೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ನಮ್ದು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿದು ಹೀರೋ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಈಗ ಭಗವದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಇಷ್ಟ, ಇದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಡೈಮಂಡ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿನಾಥ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಗೋಡೆಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತದೆ, ಅಣುವಣುವಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಅಣುವಣುವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯ ಕೊಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಹೊಗಳುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ 5.37 ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ, ಅದು ಆನಂದ ಚಿನ್ಮಯ ರಸ ಪ್ರತಿಭಾವಿತಾಭಿ ತಾವೀರ್ಯೇವ ನಿಜ ರೂಪತಯಾ ಕಲಾಭಿ ಗೋಲೋಕ ಏವ ನಿವಸತಿ ಅಖಿಲಾತ್ಮಭೂತೋ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಅವನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ. ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟರ್ನಲ್, ಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್, ಇಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ, ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ, ಈಗ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕತೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು.
ಮತ್ತೆ ಅವ ಎಲ್ಲ ಅಣುವಣುವಲ್ಲಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಣುವಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಏಕೋ ಅಪಿ ಅಸೌ ರಚಯಿತಂ ಜಗದಂಡ ಕೋಟಿ ಯಶಕ್ತಿರಸ್ತಿ ಜಗದಂಡ ಜಯಾಯದಂತ ಅಂಡಾಂತರಸ್ಥ ಪರಮಾಣು ಜಯಾಂತರಸ್ಥ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಂ ಭಜಾಮಿ. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪ್ಲೀನರಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಲರಾಮ, ಬಲರಾಮನಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಸಂಕರ್ಷಣದಿಂದ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣದಿಂದ ಎರಡನೇ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಎರಡನೇ ಸಂಕರ್ಷಣ ಬರುವಂತದ್ದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣೋದಕ ವಿಷ್ಣು, ಅವನಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಗರ್ಭೋದಕ ವಿಷ್ಣು, ಅವನಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಕ್ಷೀರೋದಕ ವಿಷ್ಣು. ಹಾಗೆ ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಗರ್ಭೋದಕ ವಿಷ್ಣು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ಷೀರೋದಕ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಣುವಣಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಶಕ್ತಿ 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 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೋಹಂ ನೇತಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್, ನಾನು ಇದು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ದೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀನೆಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ, ಭಕ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಅದೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ KEB ಉಂಟು, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್. KEB ಇಂದ ನಮ್ಮ ಈಗ ಮನೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೋಗ್ತದಾ? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು? ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಓಪನ್. ಎಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೇಗೆ? ಎಸ್, ಬೇರೆಯವ್ರ ಎಸ್ ಉತ್ತರ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಭುಜಿ. ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್? ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ, KEB ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು. ಅವರು ಯಾವ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಅವರಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಪೈ ಅಂತ, ಅವರು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುವುದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ KEB ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಹಿಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಕೃಷ್ಣ. ಆದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೀತಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 10 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ MC ಮೈಕ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಮೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳು. ಓಕೆ, ರಮೇಶ್. ಎಸ್, ರಮೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಅವರೀಗ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ MC, ಎಸ್, ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂದಲಿಲ್ಲ, ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂಗು ಇಲ್ಲ, ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಇಲ್ಲ, ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ತಪ್ಪು ಪ್ರಭುಜಿ. ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು? ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾ? ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಪ್ರಭುಜಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು. ಎಸ್, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ಚೇರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಬೇಡ, ಎಂತ ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು? ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಉಂಟು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ತುಂಬಾ ವೈಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ. ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅದು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಕಾರ ಉಂಟು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಕಾರ ಉಂಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದಿವ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಇದು चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रगजेतो. ಗುರು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಗುರುವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಬೋನೋಫೈಡ್ ಗುರುವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೋಗಸ್ ಗುರು ಅಲ್ಲ, ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಗುರು ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಗುರು. ಈಗ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಯವಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೂನ್ಯವಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 50 ಮೀಟರ್ಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಗುರು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಉಂಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ಎಂತಾಗ್ತದೆ? ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ನಮ್ಗೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣನ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣುವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದು? ಈಗ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗುವುದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೂವ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವೊಂದು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಬರಿತೇವೆ, ಎಸ್ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಹೆಸರು ಬರಿತೇವೆ, ನಿವಾಸ್ ಯಾವ್ದೋ ನಿವಾಸ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ಬರಿತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬರಿತೇವೆ, ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಬರಿತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಟಿದ ಹೆಸರು ಬರಿತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿದ ಹೆಸರು ಬರಿತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬರಿತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೂಡ ಅವನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು, ಗೋಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತವನ ನಿತ್ಯ ಲೀಲ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ಲೀಲೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತ. ಈಗ ಮಗು, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಎಂತ ಮಾಡ್ತದೆ? ಮಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ತಾಯಿ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮಲ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಲೀಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ.
ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮಗು ಹೇಗೆ ಮಲ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗಿರುವಂತದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಟು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಭಗವಂತನ ಇಟರ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಟೈಮ್ಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಟರ್ನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು, ನಿತ್ಯ ಸಂಗಾತಿಗಳು. ಎಸ್, ಇದು ಈ ವಿಜನ್ ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಊಹಾಪೋಹ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್. ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ದು ಬರುವಂತದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು? ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ನಾರದ ಮುನಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಶುಕಮುನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಶುಕಮುನಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಪರಂಪರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಂಪರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೀಗ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಸರಿಯಾದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 38ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರೇಮಾಂಜನಾಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೇನ ಸಂತ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಷು ವಿಲೋಕಯಾಂತಿ ಯಂ ಶಾಮು ಸುಂದರಮಚಿಂತ್ಯ ಗುಣ ಸ್ವರೂಪ ಗೋವಿಂದವಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಾಂ ಭಜಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮಾಂಜನ ಚುರಿತ. ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಕಾಣಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ. ನಮೋ ಭಾವದನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರದಿಶೇ ನಮಃ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಾ ರೇರ್, ಆದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುರಭಿ ಕುಂಜಲ್ಲಿ. ಸೋರಾಬಿ ಕುಂಜೇತೆ ನಾಮೇರಾಟೆ ಕೂಲೆಚೆ ಖೋದನಿತಾಯ್ ಖೋದನಿತಾಯ್. ಸುರಭಿ ಕುಂಜಲ್ಲಿ ನಾಮಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು. ನದಿಯ ಗೋದ್ರು ಮೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಜನ್ ಪತಿಯಾಚೆ ನಾಮೆ ರಟ ಜೀವೆ ರೇ ಕರಣ್ ಶ್ರದ್ಧವಾನ ಜಾನ ಹೈ ಶ್ರದ್ಧವಾನ ಜಾನ ಹೈ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು. ಆದ್ರೆ ಎಂತ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು. ಯಾವ ಶ್ರದ್ಧೆ? ಕೋಮಲ ಶ್ರದ್ಧೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೊಮೆಟೋದು ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೋದ ಗಾಡಿಯವ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಂದ. ಮತ್ತೆ ಅವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಯಾರ್, ಟೊಮೆಟೊ 1 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ. ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಮಲಗಿದವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, 50 ಕೆಜಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟೊಮೆಟೊದು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿ ಆದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಲಾಭ ಅವನಿಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚಲಿತ.
ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು. ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ. ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು. ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನ ಸಂತ. ಸಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಧುಗಳು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಸದೈವ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೋಕಯಂತಿ. ಎಂ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ. ಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ. ನೀವು ವೃಂದಾವನ ಹೋದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಂಟು. ಕೃಷ್ಣ ಕಪ್ಪಾದ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದ. ಈಗ ನಾವು ಕಪ್ಪಾದ ಚಂದ ಅಲ್ಲ ನಾವು, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ. ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಅಚಿಂತ್ಯ ಗುಣ ಸ್ವರೂಪಂ ಗೋವಿಂದ ಮಾಲಿ ಪುರುಷಂತಮ ಭಜನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರನ ದರ್ಶನ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಿತ್ಯ. ನಮ್ಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ, ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸುಲಭ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು 10th ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು, PUC ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಯಾವಾಗಲೂ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇದು ಭೌತಿಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಭೌತಿಕ. ಈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇರುವೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರುವಾಗ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಸಿಗ್ತದ? ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಪ್ರೈಸ್. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಸಿಗ್ತದೆ? ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಂತ ತಪಸ್ಸು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 16 ಸುತ್ತು. ಜಪ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಡುವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೇವೆಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡು, ಸೇವೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಜಪ. ಆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನೀಗ ಅವಿಪಕ್ವ, ನೀನು ಪಕ್ವ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕುಯೋಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾರದ ಮುನಿದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂತ, ನಮ್ದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂತ? ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ? ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡೇ 1 ಡೇ 2 ಇದೇ ನಾವು ಸಾಯೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸಾಯೋ ತನಕ 1-2 ದಿವಸದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು 1-2 ದಿವಸದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಿರಂತರ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಇವತ್ತು ನೀನು ಈ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಕೊಡು. ನಾವು ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಆಗ ನಾವೆಂತ, ನನ್ಗೆ ಈಗ 50 ವರ್ಷ, ನಾನೊಂದು 90 ವರ್ಷದ ಬದುಕಿ, 40 ವರ್ಷ ಬದುಕಿ, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ದು ಯೋಚನೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮಲಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಇವತ್ತು ನೀನ್ ನನಗೆ ಈ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಕೊಡು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹಂಬಲ್. ನಮ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ, ನಮ್ರತೆ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್, ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಗಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದ ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, and this love of God can be attained only by the practice of transcendental loving service of the Lord and nothing else. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಸೇವೆಗೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಭಗವಂತ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಹೀಗೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವಳು ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀರಿ. 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ.
ಬರ್ತಾಳೆ, ಗುಡಿಸ್ತಾಳೆ, ನೆರವೇರಿಸ್ತಾಳೆ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 2,000 ಕೊಡುವಂತ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಉಂಟು, ದೊಡ್ಡ ಸೋಫಾದ ಎದುರು ಟಿವಿ ಕೂಡ ಉಂಟು. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೀವು 7:15 ಬರ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವಳು ನಾನು ಟಿವಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಎದ್ದೇಳು. ನಾನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವಳದು ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 13 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳು 1,000 ಸಂಬಳ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 1,000 ಹೋಗು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸರಿಯಾದಪ್ಪ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರಿಯಾದಪ್ಪ ಅದು? ಸರಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಸರಿ ಸರಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸರಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್. ಹಾಗೆ ಅವಳೇ ಬಂದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ಸೇವೆ? ದಿವ್ಯವಾದ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಲವಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಸವೇ ಪುಂಸ ಪರೋ ಧರ್ಮ ಯಥೋ ಭಕ್ತಿ ಅಧೋಕ್ಷಜೆ ಹಯೇತುಕಿ. ಹಯೇತುಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಪ್ರತಿಯತ 24 ಗಂಟೆ ಈ ಆತ್ಮ ಸುಪ್ರಸೀದತಿ. ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಈ ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರ ವಿಷನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಈಗ ಭಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಅಭಕ್ತರನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? ಭಕ್ತ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಭಕ್ತ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ 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 ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ತೇವೆ. ಎಂಥದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಅಪಿಚೇಸು ದುರಾಚಾರ ಭಜತೆ ಮಾಂ ಅನನ್ಯ ಭಾಗ ಸಾಧುರೇವ ಮಂತವ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಲಿ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸಾಧು ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಉಳಿದ ಡಿಸಿಷನ್ ಸರಿಯಾದಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು, ಭಗವಂತನ ಗುಣ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅನುಕರಣೆ ಇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಅನುಕರಣೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಲೀಲಾ ಸ್ಮರಣೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೀಲಾ ಸ್ಮರಣೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಗಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಳ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಇವರು ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ ಎಂತ ಎಣಿಸಿದ? ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗಡಿದಂತ ಎಣಿಸಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಲೀಲಾ ಸ್ಮರಣೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಲೀಲಾ ಸ್ಮರಣಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲೀಲಾ ಸ್ಮರಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ಹೀಗೆ ನನ್ಗೆ ಲೀಲಾ ಸ್ಮರಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಊಟ ಹಾಕುವ ಅಂತ. ಕರೆದು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ, ಒಬ್ಬ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಂತದಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀನು ನನ್ನ ನಗಡಿದೆ. ಆಗ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾರೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ, ನಿಂಗೆ ನಗಡಿದಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕಂತ. ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಬಂದು ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸುದರ್ಶನ ನಿಂತದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸೀನಿಯರ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಬಿಡ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಂಟು ನಮ್ಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಕಿತ್ತು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಆಗವ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಲೀಲಾ ಸ್ಮರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಲೀಲಾ ಸ್ಮರಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದಾ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ಇದರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಈಗ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜನರು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಿವಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವರ ಹೃದಯದ ಟಿವಿಯಿಂದ ಗೋಲೋಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ, ಇದು ಹಾಗೆ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನೋಡುವಂತದ್ದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು. ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ, ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೇಡ. ವರಂ ದೇವ ಮೋಕ್ಷಂ ನ ಮೋಕ್ಷಂ ವದಿಂ ವಾ ನ ಜಾನ್ಯಾಭಿನಯಂ ವರೇಶದಪಿಯ ಇದಂ ದೇವ ಪುರನಾಥ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲಂ ಸದಾ ಮೇ ಮನಸ್ಯ ವೀರಸ್ತಂ ಕಿಮ್ಮನ್ಯೇ. ದಾಮೋದರ ಶ್ಲೋಕ. ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೂಡ ಬೇಡ, ಮತ್ತೆಂತ ಬೇಕು? ಗೋಪಾಲ ಬಾಲಂ, ಸದಾ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಇಚ್ಛೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಸ್, ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಂತ ಮಾಡ್ತದೆ? ಆ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಡಿವೋಟಿ, ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ 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 ಯಾರ ಭಕ್ತ ಆ ಡಿಸರ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಅವ ಯಾವುದೇ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಟೋಟಲ್ ಕೃಷ್ಣನ ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರು. ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 64ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವ ಗುಹ್ಯಾತ್ಮಂ ಭೂಯ ಶೃಣುಮೇ ಪರಮಂ ವಚ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರದನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಯನ್ಮೇ ಭಗವತೋದಿತಂ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಂ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರದನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸಂಗ್ರೋ ಅಯಂ ವಿಭೂತಿನ ತ್ವಾಂ ಏತತ್ ವಿಪುಲ್ ಕುರು. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರದನಿಗೆ ಹೇಳುವುದು, ನಾರದ ವೇದವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಹೇಳುವುದು, ವೇದವ್ಯಾಸ ಶುದ್ಧದೇವಿಗೆ ಹೇಳುವುದು, ಈ ರೀತಿ ಅದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಹುದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಸ್, ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ನಾಳೆ ಅಭಿದಯ ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸವಿತಾ ಸಿಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸವಿತಾ ಸಿಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸವಿತಾ ಸಿಕೆ ಹೇಳಿ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಏನ? ಓಕೆ. ಪುಷ್ಪಲತಾ, ಪುಷ್ಪಲತಾ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಪ್ರಭು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಇವಾಗ ಜಪಕ್ ಕುಂತಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಭು, 16 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಐತೆ. 8 ಮಾಡೋವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಜಪದ ನಾನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಜಪದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನೊಂದು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವಿದಿನ್ 1 ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಜಪದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜಪದ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಜಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ನೀವೆಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ಲಾರ್ಡ್, ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೋ ದಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೀಸ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸುತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವುದಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಕಿವಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದು. ಕಿವಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದಂದ್ರೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ರ, ಭಗವಂತನ ಮಂತ್ರ ಬೇರೆ, ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ 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 ಎಂತಾಗ್ತದೆ? ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇವ ಟೋಟಲ್ ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಟೋಟಲ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹೇಗಾದ್ರೆ ನಾವು ರಜೋಗುಣ ಮತ್ತು ತಮಗುಣ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಅಪರಾಧ ಸ್ಟೇಜ್, ನಾಮ ಭಾಸ ಸ್ಟೇಜ್, ಶುದ್ಧ ನಾಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಾಮ ಅಪರಾಧ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ನಾಮಭಾಸ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಭುಪಾದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗಿನರ್ಸ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 7 years ಬಿಗಿನರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ 8th year. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದು ಮಾಡಿದೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತದೆ, ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಹೋಗುವಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ತದಾ ರಜಸ್ತಮೋಭಾವ ಕಾಮಲೋಭ ದಯಶಜೆ ಚೇತೆ ಅನಾವಿಧಂ ಸಿದಂ ಸತ್ವೇ. ಅಂದ್ರೆ ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ವಗುಣ ಬರ್ತದೆ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವೆಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇದು ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ 1-2 ದಿವಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್.
ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪುಷ್ಪಲತಾ ತಿಳಿತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರೇ. ಪ್ರಭು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಎಸ್, ಆಶಾ ಏಮಂತ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೇಳಿ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18.64 ಭಗವದ್ಗೀತೆದು 64ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿ ಸರ್ವಧರ್ಮನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವೃಜ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು 66ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 64 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನ ನೀನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸು ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾರದರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಇದು ಅಭ್ಯುದಯನೇ ತಾನೆ ಪ್ರಭುಜಿ? ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಭ್ಯುದಯ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ? ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈಗ ಹೂವಪ್ಪ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಇದು ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಭ್ಯುದಯ, 36 ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. 35 ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿದೆ, 36 ಅಭ್ಯುದಯ. ನೀವು ತಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನೇ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 2 ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಜನ, 36 ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಭ್ಯುದಯ ಅಲ್ಲ, ಅಭಿದಯ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಎಸ್, ಕುಸುಮ ಅವರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕುಸುಮ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ? ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಪ್ರಭುಜಿ? ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಸೇವೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐರನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇದು ಸೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಖಾಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸೇವೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದು ನನಗೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾ? ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ತಿಳಿದ ಮಾತಾಡಿ. ಕುಸುಮ ಅವರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಕುಸುಮ. ಎಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಸ್, ಕುಸುಮ ಅವರೇ ತಿಳಿತಾ? ಪ್ರಭುಜಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತನಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಂಪಿಗೆ. ಪ್ರಭು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯಾವ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೊರಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂತಾನೆ ಹೊರಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಹೌದು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅದೇ, ಇದು ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಭಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟ ಅಂತ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳುವಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಭಿದಯ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದುಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಎಸ್, ನಾಳೆ ಮಾಡುವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ. ವಾಂಚ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಕಿ ಜಯ. ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಜಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 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 ಹರೇ